अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम जी। अज जा रहे हैं जी इस्लामाबाद, कैपीटल ऑफ पाकिस्तान, जिथे अमेरिका अंबैसी दे विच बाबा जी हुणां दी वीजे लई इंटरव्यू देण जा रहे हैं जी। अज ते देखते हैं की बनदा जाके। अज रात 1 बजे निकले थे जी। बारिश सारा दिन बारिश होंदी रही है, 1 मिनट भी नहीं हटी हैगी। और बारिश पैंदी जी, घरों निकले थे रात के 1 बजे। ठंड भी बहुत सी, लेकिन बजुर्गों को पहुँचाना भी जरूरी सी, क्योंकि टाइम जोड़ा सी ना 8:15 बजे की सी अपॉइंटमेंट, इंटरव्यू का टाइम सेगा। तो इस करके सुबह फिर जल्दी उतों 1 बजे रात के निकले हैं। 450 किलोमीटर बनता, तो ऐसा भी नहीं है। 450 किलोमीटर का सफ़र है जी, गोजरे तो इस्लामाबाद का। बहुत साफ सुथरा पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद। बारिश हुण भी हो रही है जी, दिन चढ़ गया लेकिन बारिश हो रही है। बाकी जाके पता लगूगा जी की बनता है। बाबा जी हुणां नाल इंटरव्यू दे विच किहड़े-किहड़े सवाल पुछदे आ। बहुत तकड़ा स्पॉन्सरशिप है जी बजुर्गों का, जोड़ा भेजा अमेरिका तो इन्हों के जान वाले ने, जस्सी भाजी ने, बहुत तकड़ा स्पॉन्सर है। बाकी इन्होंने जिन्होंने वीज़ा देना, इन्हों की अपनी मर्जी होंदी है जी, किहनूं दिंदे आ किहनूं नहीं दिंदे। साडे नाल बैठे हैं जी मुखर शेर चौधरी फकीर मुहम्मद गुजर साहब, जिन्हों की अज अमरीका अंबैसी के अपॉइंटमेंट है और असी इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। बैठे हैं जी बुजुर्ग पीछे। बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह पाक जोड़े लोग इन्होंने दुआ करते हैं, पूछते हैं कि ये वीज़े के बारे पूछते हैं कि कदों आ रहे हैं पाकिस्तान के बाहर, कदों इन्होंने आना। बाबा जी फकीर मुहम्मद साढ़े नाल आ जी। तकरीबन 1 बजे के घरों निकले हैं और मीह पैंदे जी निकले थे। बहुत सारे लोग जोड़े इस उड़ीक आके बाबे नूं या इंडिया का वीज़ा लग जाए, जोड़े बाहर रहिंदे वो कहते बाहर का वीज़ा लग जाए ताकि बाबा जी साढ़े कोल आ सकन। अज असीं जा रहे हैं जी इस्लामाबाद। देखते हैं अगे तेरे भाग लच्छीए, वीज़ा लगता है कि नहीं लगता। बाबा जी बैठे हैं गड्डी दे विच कंबल लैके। सुनाओ बाबा जी की हाल चाल आ? कितना सेहत ठीक आ? अच्छा, ठंड कोई ज़्यादा ही नहीं लगती तुहानूं गड्डी बैठिया भी? गड्डी ने तो सेक छड्डिया भाई, हीटर इन्ना चलदा, तुसीं फिर कंबल बैठिया है। अच्छा, हड्डा च वड़ गया है। सुनाओ, लोगों नूं बहुत उड़ीक आ तुहाडी बाहर आउण दी है। दाना पानी होया तो चले जावांगे, नहीं ते अच्छा, दाने पानी की गल है। गल तो बिल्कुल तुहाडी सही है भी दाना पानी जे होया तो जावांगे। अच्छा, हुण बाबे बंब नूं भी लोग बहुत पसंद करते। तुहानूं पता तुहाडे प्रोग्राम जिहड़े आ कनेडा टैलीविजन के देश परदेश जिहड़ा चैनल आ उत्थे चले आ। बलजिंदर सिंह अटवाल उन्हां दे चैनल ते तुहाडा प्रोग्राम 2 दफ़ा चल चुके, पता इस गल का? तेरे नाल गल करदे जी, मुड़ के सानूं किहड़ा दिखाओ। तुहाडी बल्ले बल्ले होई पई आले दुआले। ठीक है, अल्लाह दे काम आ है, वो अल्लाह दे काम आ जी, अल्लाह दे। हाँ, अल्लाह दे काम। बाबा जी किद्दां लग रहा है तुसीं इस्लामाबाद जा रहे हो? नाल ही है, चंगा ही लगदा, चंगा ही काम चले जी, अल्लाह दी भाग। अच्छा, पहले भी कदे गए इस्लामाबाद? कई बार इस्लामाबाद तो मैं 20 बारी आया। अच्छा, जो तुसीं लेबिया वगैरह जाते होने उदों आते होने है ना? उदों भी वीज़ा इत्थे मेरे चक्कर दे विच 100 रुपये दे विच वापस मोड़ के चले जाईदा जी। इत्थों गड्डी आए होंदे रहे, वो वास्ते तो इदां ही है, नाले भले समय सीगे उदों। नहीं इन्ने पैसे जा होंदा।
100 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਸਨ 89 ਦੀ ਗੱਲ 88 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ 48 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂ ਆਪ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ। ਉੱਧਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇਣਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਗੱਡੀ ਬਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੀਟੀ ਆਪ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ੀ ਆ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਟਾਂਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੈਸਪਾ ਰਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ ਸੰਨ 47 ਕਿੰਨਾ ਪਈਆਂ ਵਾਲੇ? ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਸ਼ ਕੇ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਜਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ 6:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਹਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇਕ ਸਬੱਬ ਬਣਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਕਜ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ USA ਅੰਬੈਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ। ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ? ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਕੇਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭਰੀ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀਜ਼ਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਖਰਚਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ, ਧਾਰ ਡੋਕਾ ਚੋਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਆਸ ਤਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਘੁੰਮ ਘਮਈਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਜਰੇ ਟੋਭੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ- ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਸਟ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦਨ 1.5 ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਫਰਹਾਨ ਰਾਂਝਾ ਬੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ Overall ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 99.99% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 99% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੇਜ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਬਨ ਲੱਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। DS 160 ਤੇ ਰਿਬਨ ਲੱਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ 2-3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਲੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੜੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਤਕੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਆ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਬੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਰਾਂਝੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫਿਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਸ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸੀ ਅੱਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਅੱਗੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫੈਮਲੀਜ਼ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, 올ਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੇਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਿਆ, ਉਰਦੂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका इस्लामाबाद पाकिस्तान। लिखा जी, मोहतरम दरख्वास्त गुजार आपको मुत्तला किया जाता है कि आपका नाम इमिग्रेंट वीज़ा अमरीकी इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट के दफ़ा 214 बे के तहत नामंजूर हुआ है। बाकी होर भी बहुत सारा कुछ लिखा जी। तो मुख्तसर गल यह जी कि वीज़ा जोड़ा नामंजूर कर दिता, जोड़ा वीज़ा नहीं लगा। तो इंशाअल्लाह जी कोई नहीं, अल्लाह पाक को होर सबब बनाएगा, अल्लाह की सपोर्ट जी। जो अल्लाह करदा बेहतरी करदा, चंगा ही हो गया। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂੰਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਏ। ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ।
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਟਲ ਸਰਵਿਸ ਚਲਾਈ ਆ 2000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਦਾਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਜਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਮਦਨ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਬੱਚੇ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਤਕਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਖੈਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।